ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay, fine. On behalf of RVS Educational Trust and principal of RVS Engineering College, HODs of RVS Engineering College and staff members, I welcome you all for this webinar named Fascinating Lessons from Layman Entrepreneurs. It's a very good seminar. Please make use of it, my dear students and staff members. Okay, fine. Let us start with the Kadal Valth. Shivashakti, Yes, sir. you can start, ma. Thank you, sir. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, Shivashakti. Thank you very much. So before starting that webinar, I would like to introduce the chief guest. Is the introduction of chief guest. Let me start the introduction. Dr. B. Hemakumar is assistant professor in the Department of Electronic Instrumentation Engineering, Puducherry Technological University. He is our chief guest and speaker today for this webinar named Fascinating Lessons from Layman Entrepreneurs. He completed his BTech in E&I in Pondicherry Engineering College. Then he obtained MTech in Biomedical Signal Processing and Instrumentation from Shastra Deemed University. Finally completed his PhD in Annamalai University. His area of interest is Biomedical Engineering and Medical Electronics. He published 20 and more international journals, trained more than 700 teachers on the use of ICT tools, and delivered 25 technical workshops to students all over India. And he is a reviewer and he was a reviewer in reputed journals like Elsevier and more. He is a senior reviewer for the Asian Conference on Education, and also he is a lifetime member in different professional bodies. He is skilled in educational pedagogy approaches, public speaking, English, LabVIEW, and data analysis using open source tools. Having a passion towards teaching and strive to facilitate learners and make learning a dramatic experience through games, skits, role plays, and competitions. He traveled more foreign countries like Japan, Malaysia, and Singapore to share his pedagogical approaches to all the students from all over the world. Finally, he published a book titled Laboratory Manual for Experiment in Human Biomedical Signals. Lot more to say about himself. Since we have a minimum time to continue the webinar, I would like to call our chief guest, Mr. Hemakumar, to take over the session. Sir, please. Thank you, Jagan, for this nice introduction. Thank you very much. Thank you. ஓகே, ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை எல்லாம் இன்றைக்கி சந்திக்கிறதுல. நாம் வந்து இன்னொரு 1 மணி நேரம் அல்லது 1.5 மணி நேரம் சில நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எல்லாமே பகிர்ந்து கொள்வோம். உங்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நீங்களும் வந்து நாம் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிப்போம். நான் சில விஷயங்களை சொல்லுவேன், நீங்களும் அதுக்கான சில பதில்களை கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவாக நம்ம வச்சுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் கோவிட்டு, ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே இருக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு தருணம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கணும். அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் டேக் யூ டு த PowerPoint presentation. Okay.
என்னுடைய பவர் பாயிண்ட் விசிபிளாக இருக்கா எல்லாருக்கும்? இஸ் மை ப்ரெசன்டேஷன் விசிபிள்? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, Yes, sir, it's clear. யா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு அற்புதமான விஷயம் வந்து ஃபேசினேட்டிங் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் லேமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். இங்கே லேமன் ஆண்டர்ப்ரனர்னால் என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ ஆக்சுவலாக பிஸ்னஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து நீங்கள் பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் எடுத்துக்கலாம், ஐஃபோனு, ஆப்பிள், அப்புறம் பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே. எனக்கு கம்பெனிஸ் எதாவது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம், பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் டக்குன்னு உங்களுக்கு மைண்டில் தோன்ற கம்பெனிஸ். Simon. என்னப்பா? Simon, sir. Siemens. ஓகே, சீமென்ஸ். அப்புறம் மொபைல் பிராண்ட்லாம் கூட சொல்லுங்கள், ஒன் ப்ளஸ்ஸு, சாம்சங்கு, அப்புறம் Britannia Industries. பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே Reliance. ஓகே நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, வெல் ஆர்கனைஸ்ட் பிஸ்னஸ். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு கம்பெனி இருக்கும், அவங்களுக்குள்ளார ஒரு சிஇஓன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, கம்பெனியில் நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன். இது இல்லாமல் இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, அது பேர் அன்ஆர்கனைஸ்டு பிஸ்னஸ். நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா கடைகளும், மளிகை கடைகளாகட்டும், சின்ன சின்ன காய்கறி கடையாகட்டும், சண்டே மார்க்கெட் மாதிரி பெரிய பெரிய மார்க்கெட். இங்கே பாண்டிச்சேரியில் பார்த்திங்கன்னா சண்டே மார்க்கெட் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ நிறைய வணிகர்கள் வந்து இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் செய்வாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிஸ்னஸ், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்ஆர்கனைஸ்ட் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்மில் என்னென்னா அன்இன்க், இந்தியா அன்இன்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தொழில் செய்வவங்ககிட்டேருந்து என்ன மாதிரியான அற்புதமான விஷயங்களை நாம் கற்றுக்க முடியும். ஜெகன் கூட என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், நீங்களே நிறைய பேர் வந்து பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, நிறைய வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்ஃபேக்ட் இது உங்களை பற்றின ஒரு லெசன் தான். ஸோ உங்ககிட்டேருந்து நாங்களாம் என்ன கற்றுக்கலாம், பெரிய பெரிய ஸ்கூல்ஸில் போய் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்க வேண்டிய மேனேஜ்மெண்ட் லெசன்ஸை சிம்பிளாக இவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில் செய்வங்ககிட்டேருந்து ரொம்ப அற்புதமாக கற்றுக்க முடியும். அதான் இந்த இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கருத்தரங்கத்தோடைய முக்கியமான பயன். சரிங்களா? ஸோ ஃபேசினேட்டிங் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் லேமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம டேரெக்டாக ஓகே, ஆண்டர்ப்ரனர்னால் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள்? ஆண்டர்ப்ரனர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே உங்கள் மைண்டில் என்ன ஞாபகம் வருது? உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சேட் விண்டோ இருக்கு இல்லையா? சேட் விண்டோவில் உங்களுக்கு ஆண்டர்ப்ரனர்னு ஞாபகம் வர்றது யார் பேர்? அவர் பேர் சொல்லுங்கள். இல்லை ஆண்டர்ப்ரனர்னால் என்னன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் சொல்லலாம். ஆண்டர்ப்ரனர்னால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள். மகாலட்சுமி. Mukesh Ambani. முகேஷ் அம்பானி. கிரேட். ஓகே, அவர் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர். அப்புறம் வேறு பேர் சொல்லுங்கள். இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, சொல்லுங்கள். ரத்தன் டாட்டா. ஓகே, மகாலட்சுமி மட்டும்தான் இங்கே இருக்கீங்களா 57 பேரில்? நிறைய பேர் இருக்காங்க. அனிதா ஐயப்பன் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அற்புதராஜ் ஒருத்தர் இருக்கார். நீங்களாம் சொல்லலாம். இதில் தப்பு கரெக்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, சும்மா நான் ஜென்ரலாக கேட்குறேன், ஆண்டர்ப்ரனர்னால் யார் அப்படின்னு கேட்குறேன். ரஜினிகாந்த் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்னு சொல்லுவோமா? ரஜினிகாந்தோ இல்லை விஜயோ ஆண்டர்ப்ரனர் சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்கள். ரஜினிகாந்தையும் கமலஹாசன்லாம் ஆண்டர்ப்ரனர்னு சொல்ல முடியுமா? முடியும். எஸ் நோன்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். டைப் பண்ணுங்கள் சேட் விண்டோவில். கமலஹாசனை வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்னு சொல்ல முடியாதுன்னு. எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. ரஜினிகாந்த் ஆண்டர்ப்ரனர் சொல்லலாமா? வாய்ப்பு இல்லை ராஜா. ஓகே, ஸோ அவங்களால ஆண்டர்ப்ரனர் சொல்ல முடியாது. அப்போ ஆண்டர்ப்ரனர்னால் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஜென்ரலாக ஆண்டர்ப்ரனர்னால் தொழில் செய்கிறவங்க, எல்லா தொழில் செய்கிறவங்களையும் நம்ம ஆண்டர்ப்ரனர் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம ஆண்டர்ப்ரனருக்கான தமிழாக்கமே பார்த்திங்கன்னா தொழில் முனைவோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு அற்புதமான டெஃபினேஷன் ஆண்டர்ப்ரனருக்கு. ஓகே, wait a minute. ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டெஃபினேஷன். இங்கே
someone who jumps off a cliff and builds a plane on the way down. சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள். ஆண்டர்ப்ரனர் பற்றி ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா நிறைய ஆண்டர்ப்ரனர் பற்றி ஃபார்முலா டெஃபினேஷன் இருக்குது. நாம் இங்கே பார்க்குறது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஒரு இன்ஃபார்மல் டெஃபினேஷன். எப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து மலையிலேருந்து குதிக்கிறாராம், கீழே வர்றதுக்குள்ளார அவர் அந்த வேல ஒரு பிளேனை செஞ்சு அந்த பிளேனை ஓட்டின்னு தப்பிச்சிடுறாரு. இது ஏதோ மார்வல் மூவிஸ் அவெஞ்சர் மூவியில் வர மாதிரி இருக்குன்னு, அயன்மேன் மாதிரி இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ பட் அதான் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனரோட ரியல் டைம் ஜாப் மாதிரி. ஸோ எப்போ, ஏன்னா ஆண்டர்ப்ரனர்னால் அவங்க சொந்தமாக தொழில் தொடங்குறாங்க இல்லையா, அப்போ அவங்களுக்கு வந்து எந்த சமயத்தில் எது நடக்கும்னு தெரியாது. ஓரளவுக்கு அவங்க வந்து மார்க்கெட் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு புது விஷயம் செய்வாங்க. பட் நிறையா வந்து லாஸ்ட் மினிட் ஜாப்ஸ் நிறையா வரும். அப்போ அதையும் எதிர்கொண்டு அதுலேருந்து வெற்றி பெறுறது பெரிய விஷயம். ஸோ இந்த பியூட்டிஃபுல் டெஃபினேஷன் சொன்னவர் யாருன்னா ரெய்ட் ஆஃப்மேன். இவர் யாருன்னு தெரியுமா யாராவது? ஸோ இவர் வந்து லிங்க்டின் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது தெரியுமா? லிங்க்டின் நம்ம இப்போ வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் இருக்குங்க இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு 2 பிஸ்னஸ் பர்சன் வந்து ஒருத்தரை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கான ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் வந்து லிங்க்டின். லிங்க்டினுடைய ஒன் ஆஃப் த கோஃபவுண்டர் ரெய்ட் ஆஃப்மேன் அப்படின்றவர். ஓகேங்களா, அவரோட பியூட்டிஃபுல் கோட் இது, someone who jumps off a cliff and builds a plane on the way down. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கதை பார்க்க போகிறோம். எத்தனை பேருக்கு கதை பிடிக்கும்? அஃப்கோர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் நான். ஆலிஸ்க்கு பிடிக்காதா? பிடிக்கும் சார். சரி, ஓகே. அவர் யாரை பற்றின கதை அப்படின்னா, அவர் பேர் நான் முதல்ல சொல்கிறேன். உங்களுக்கு யாருன்னு அவர் தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து அவர் பேர் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஒரு நிமிஷம், நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுறாங்க, உங்களுக்கு அட்மிட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஓகே, இவர் ஃபோட்டோ உங்களுக்கு தெரியுதா? இவர் யாருன்னு தெரியுமா யாருக்காவது? எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீனில் ஃபோட்டோ தெரியுதாம்மா? சரி, சொல்லுங்கள், யார் இவர்? இவர் யாருன்னு யாருக்கா தெரியுமா? இவர் வந்து 2005 வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஜெயலலிதா கிட்டேருந்து அவார்டு ஒன்று வாங்கினார், பெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அவார்டு வாங்கினார். இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்றத ஒரு சின்ன கதை மூலமாக சொல்கிறேன். இவர் வந்து அடிப்படையில் வந்து ஒழுங்காக படிப்பை முடிக்காத ஒருத்தர். ஸோ பள்ளி படிப்பை ஒழுங்காக முடிக்காமல், பள்ளிப்படி முடிக்கலைன்னா என்ன பிரச்சனைனா, ஒரு குடும்பத்தோட சூழ்நிலை, வேலைக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை, அவர் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு வேலைக்கு சின்ன வயசுலேயே வேலைக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை. அந்த மாதிரி வேலைக்கு போய் அவருக்கு வந்து அப்போது என்ன பண்ணுறாரு, கொலம்போவில் போய் வேலை செய்கிறாரு. கொலம்போவில் போயிட்டு அவர் வேலை செய்கிறாரு. அங்கே போயிட்டு வேலை கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அங்கே வந்து ஒரு மளிகை கடையில் வேலை செய்கிறாரு. ஆக்சுவலாக மளிகை கடையில் வேலை செய்கிறாரு. ஒரு நிமிஷம், மளிகை கடையில் வேலை செஞ்சுட்டு திருப்பி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வராரு. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஒரு மளிகை கடையில் தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு. வேலை செய்யும்போது ஒரு நாள் ஒரு அற்புதமான விஷயம் நடக்குது. அப்படி என்னன்னா, ஒரு கடையிலேருந்து வெளியே வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ரோட்டில் வந்து டேட்ஸ்லாம் போட்டு விற்கிறாங்க. ஒரு தள்ளு வண்டியில் டேட்ஸ் போட்டு விற்கிறாங்க. ஸோ அந்த டேட்ஸ்லாம் பார்க்குறாரு அவர். டேட்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னே டேட்ஸ்லாம் ரொம்ப அசுத்தமாக இருக்குது, க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்குது, எல்லாமே அப்படியே ஒரு இதாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த டேட்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா, சரி இதை ஏன் நம்ம வந்து பேக் பண்ணி விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அந்த விற்கிற ஆள்கிட்டே போய் கேட்குறாரு. இந்த மாதிரி ஏங்க, இந்த மாதிரி டேட்ஸ்லாம் இப்படி எல்லாருக்கும் ரொம்ப சத்துள்ள உணவு தானே, இதை ஏன் பேக் பண்ணி நீங்கள் ஏன் விற்கக்கூடாது, அப்படியே இதில் இருக்கிறதுனால மொய்க்குது, நிறைய பேர் வாங்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவர் சொன்னோன்னே அவங்களாம் வந்து உனக்கு வேணா நீ பண்ணிக்கோ, என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்றாரு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இந்த டேட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அது எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணுறாரு. அழகாக பேக் பண்ணி கவரில் கடைகளில் கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கடையில் கொடுத்து
பார்த்தா அந்த பிஸ்னஸ் வந்து நல்ல சூப்பராக போகுது. அந்த சமயத்தில் அவருக்கு வந்து ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் வேலையும் கிடச்சிருக்கு. ஒரு இதில் வந்து ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் வேலையில் இருக்கார். அந்த வேலையில் வந்து அவருக்கு மாதம் சம்பளம் வந்து 800 ரூபா. பட் இவர் பார்த்தாரு இதில் நல்ல ப்ராஃபிட் வருதுன்னு பார்க்குறாரு. இதில் நல்ல ப்ராஃபிட் வருதுன்னு நினச்சோன்னே இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இதையே ஒரு மெயின் பிஸ்னஸாக எடுத்துக்கிறாரு. அந்த காலத்தில் கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி கிடைக்கிற கவர்மெண்ட் ஜாபை அவர் வேணான்னு ரிசைன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜாப் எடுத்துக்கிறாரு. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஸோ அவர் அந்த டைமில் அந்த ஜாபை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு இவர் இந்த வேலையை எடுத்துக்கிறாரு. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த இவரோட வேலை அப்படின்னு முடிவு பண்ண பிறகு என்ன நினைக்கிறாருன்னா, ஏன் இதுக்கு நம்ம ஒரு பேர் வைக்கக்கூடாது, இது நம்மளுடைய பிராண்டாக நம்ம ஏன் இதை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. ஸோ என்ன பேர் வைக்கலான்னு யோசிக்கிறாரு ஒரு நிமிஷம். அப்போது கரெக்டாக அவருக்கு மனசில் ஞாபகம் வருது பார்த்தீங்கன்னா, டேட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், எல்லாருக்கும் சக்தி கிடைக்கும் உடம்புல. ஸோ சக்தி உள்ள மிருகம் எதுன்னா சிங்கம். ஸோ அதனால் அவரோட டேட்ஸுக்கான பேரை வந்து லயன் டேட்ஸ் அப்படின்னு வைக்கிறாரு. லயன் டேட்ஸ் அதுக்கு பேர் வைக்கிறாரு. இப்போ தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடக்குது அவர் லைஃப்பில். இந்த லயன் டேட்ஸுன்ற பேக்கெட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது பிராண்ட் போட்டு அந்த பேர் போட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அவர்கிட்ட போதுமான அளவு காசு இல்லை. பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் போனால் மினிமம் வந்து ஒரு 10,000 காப்பி அடித்தா தான் வந்து நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ண விடுவோம், இல்லைனா பேர் அந்த லைன் படம் போட்டு நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி தர மாட்டோம் அப்படின்றாரு. அப்போது அவருக்கு அந்த சமயத்தில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் செய்கிறார். என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த சமயத்தில் ஏதோ ஒரு கட்சியோடைய சிம்பிள் வந்து லைன் படம் போட்டிருக்கு. அந்த கட்சியோடைய சிம்பிள் போட்ட பேப்பர் வந்து நிறைய இடத்துல கிடக்குது. அந்த பேப்பரே எடுத்துக்கிறாரு. அந்த பேப்பரே வச்சு டேட்ஸ் அவருடைய படமாக வச்சு விற்பனை பண்ணுறாரு. ஸோ அது வந்து ஒரு பயங்கரமான வெற்றி அடையுது. தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார மிகப்பெரிய வெற்றி அடையுது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிஸ்னஸை வந்து அவர் நார்த் சைடு கெட்டுன்னு போகிறாரு. நார்த் சைட்லேயும் அவருக்கான பயங்கர வெற்றி கிடைக்குது. இதுக்கப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நடக்குது. என்ன நடக்குதுன்னா, மஸ்கட்டில் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து டேட்ஸோட சிரப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஜஸ்ட் a minute, just mute. Gopi, please mute. Okay, thank you ma'am. Fine. ஸோ மஸ்கட்டில் அவர் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு. மஸ்கட்டில் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு டேட் சிரப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த டேட் சிரப் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி வந்து அதை மார்க்கெட் பண்ணுறதுன்னு தெரில. அப்போ அவங்க வந்து இவர் பொன்னுத்துறையை கூப்பிடுறாங்க. ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக வந்து டேட்ஸ் விற்பனை பண்ணுறது பொன்னுத்துறையை கூப்பிடுறாங்க. பொன்னுத்துறை அங்கே போயிட்டு அந்த டேட் சிரப்பை எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறது எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இது மூலமாக தான் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராடக்டை வந்து இந்தியாவுக்கு எட்டுன்னு வராரு. ஸோ இந்தியாவில் எட்டுன்னு வந்து டேட் சிரப் அப்படின்னு விற்கிறாரு. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் இவர் அடைஞ்ச வெற்றிகள் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ அவரோட பிஸ்னஸ் பயங்கரமாக வளர ஆரம்பிச்சிச்சு. டேட்ஸ்லேயே இப்போ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தா தெரியும். அணி ஜாமு, அப்புறம் இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எட்டுன்னு வராங்க டேட்ஸில். ஸோ இதில் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இவரோட பிஸ்னஸ் வளர இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த பிஸ்னஸில் வந்து அதாவது ஊனமுற்றோர்களை வந்து இதில் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார். ஊனமுற்றோர்களை வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேலைவாய்ப்பை கொடுக்குறாரு. அதனால தான் இவருக்கு வந்து 2005 பெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அவார்டு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இவரை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கும்போது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இவர் என்ன நினச்சாருன்னு அப்படின்னா, ஒரு உணவு வந்து எப்படி மக்களுக்கு சிறப்பாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. ஸோ மக்களுக்கு என்ன நல்ல செய்ய முடியுன்றதை யோசித்து தான் அவர் அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கிறார். அதனால தான் இந்த கம்பெனி வளர்ந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இதை தான் நம்ம ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த வேல்யூ யூ ப்ரொவைட் டு த கஸ்டமர். அதாவது உங்களை நம்பி வரவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஆக்சுவலாக ஆஃபர் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ரியலாகவே அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்களா, அவங்களுக்கு என்ன வேல்யூ நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறீங்க, அதுதான் வந்து ஒரு ரியலான ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே,
I'll just admit some more students who have joined. Okay. Okay. Fine. So that's the inspiring story of Ponnuturai. இவர் ஒரு லேமேன் ஆண்டர்பனர் தான். ஃபைன். ஓகே. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்தியா அன்இன்க். ஓகே. ஸோ இந்த இந்தியா அன்இன்க் அப்படின்னா அன்ஆர்கனைஸ்டு பிஸ்னஸ். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அன்ஆர்கனைஸ்ட் பிஸ்னஸையும் அன்இன்க் அப்படின்னு சொல்லலாம். என்னென்ன சொல்லலாம்னா இது எல்லாமே அன்இன்க் தான். ஸோ இங்கே இருக்க நான் காட்டுற இமேஜஸ் எல்லாமே பாண்டிச்சேரியில் எடுக்கப்பட்டது தான். எங்கள் ஊர் வந்து பாண்டிச்சேரி, நான் பேசுகிறது வந்து பாண்டிச்சேரிலேருந்து. ஸோ இது பாண்டிச்சேரிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட சின்ன சின்ன கடைகளில் இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் அது பேஸ் பண்ண ஃபோட்டோஸ் இது எல்லாமே. சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்தியா அன்இன்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் இதை பற்றி நாம் அதிகமாக பேசணும், ஏன் இதை பற்றி நம்ம அவ்வளோ கவலைப்படணும் அப்படின்னா, ஒரு நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சியை பற்றி சொல்கிற ஒரு இது மெட்ரிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நாட்டோடைய பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசக்கூடிய பேர் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ இந்தியாவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஜிடிபி அதில் 50% இந்த மாதிரி அன்இன்க்லன் தான் அதிகமாக வருதுன்றாங்க. ஆல்மோஸ்ட் நியர் டு 50% கம்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் அன்ஆர்கனைஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இந்த தொழில்கள் மூலமாக இந்தியாவுடைய ஜிடிபி 50% வரைக்கும் இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டண்ட், நம்ம அதிகமாக பேசக்கூடியது வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் தொடங்குறது அது என்றைக்குமே வந்து 7% தாண்டினது கிடையாது. It has never exceeded 7%. That shows the importance of this particular area. Okay. ஸோ அன்இன்க்னா என்ன அர்த்தம்னா அன்ஆர்கனைஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே. அடுத்த முக்கியமான விஷயம், இந்தியாவோட ஒர்க் ஃபோர்ஸ், அதாவது எத்தனை பேர் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஓகே. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 90% கம்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் அன்இன்க். ஓகே. இந்த அன்இன்க்ல தான் 90% வேலை செய்யக்கூடிய ஸ்கில்டு லேபரர்ஸ் கிடைக்கக்கூடியதும் வந்து இந்த 90% அன்இன்க்ல தான் வராங்க. ஸோ நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த அன்இன்க் தான், அதாவது அன்ஆர்கனைஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா பிஸ்னஸுமே தான் மெயினாக இந்தியாவோட ஜிடிபிக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இது. ஓகே. ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்ல, சரி. ஒரு கேம் விளையாடலாமா? ஒரு சின்ன கேம் விளையாடுவோமா? கேன் வி ஹேவ் அ ஸ்மால் கேம்? ஜிடிபினா காஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் கொஞ்ச நேரம் இதை நிறுத்தி வைக்கிறேன். நம்ம ஒரு குட்டி கேம் விளையாட போகிறோம். ஓகே. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த கேம் விளையாடுற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வீடியோ அன்மியூட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். எல்லோரும் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. யாராருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோ அவங்களாம் வந்து மியூட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை. யூ கேன் ஷோ யுவர் ஃபேஸஸ். கேம் விளையாடிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கேம் விளையாடுவோம், 2 நிமிஷம் கேம் விளையாடிட்டு திருப்பி நம்ம செஷனுக்கு போயிடலாம். கேமுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து உங்கள் வீடியோ ஆன் பண்ணிங்க. கேன் யூ சுவிட்ச் ஆன் யுவர் வீடியோஸ்? சும்மா ஜாலியாக விளையாடலாம் வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது.
கூலாக இருக்கும் நம்ம கேம். சீக்கிரம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 பேர் பாருங்கள். உங்கள் பிரின்ஸ் ஹெச்ஓடி வந்துட்டார். மற்றவங்களாம் கொஞ்சம் வாங்கலை. வீடியோ அன்மியூட் பண்ணுங்கள். வீடியோ மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி விடுங்க. ஒரு நிமிஷம். சரி, ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ அற்புதராஜ், நன்றி. சூப்பர் சூப்பர். மற்றவங்களாம் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்களேன் வீடியோவை. அற்புதராஜ் இப்போ சூப்பராக ஓப்பன் பண்ணார் பாருங்கள். யார் யாரெல்லாம் இங்கே தலை ஃபேன்ஸு? தலை ஃபேன் யார் யாரெல்லாம்? யாருமே இல்லையா? தலை ஃபேன்னு தளபதி ஃபேன்லாம் கை திறக்கலாம், வீடியோ ஆன் பண்ணலாம். தளபதி ஃபேன்ஸ் யாராக இருந்தீங்கன்னா, நானும் தளபதி ஃபேன்ஸ் தான். யூ கேன் சுவிட்ச் ஆன் யுவர் வீடியோஸ். யாருமே இல்லையா? வெரி பேட். ஓகே, தேங்க்யூ ஆலிஸ். உடனே ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க. சரி, ஓகே. நீங்கள் ஆன் பண்ணாமலே இதை ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன கேம் தான். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, இந்த கேம் என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்டில் வந்து நான் வந்து எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் தெரியுது பாருங்கள். ரைட் ஹேண்டில் நான் 3 விரல் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டில் சம்திங் 2. ஓகே, 3. ரைட் ஹேண்டில் 3, லெஃப்ட் ஹேண்டில் 2 வச்சுருக்கேன். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டில் 3, ரைட் ஹேண்டில் 2. ஸோ இதை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும். எனக்கும் வரல. ஓகே, ஸோ இந்த கையில் 3 வச்சுருக்கேன், இந்த கையில் 2 வச்சுருக்கேன். ஸோ திஸ் யூ ஹாவ் டு டேக் இட் 2, this 3. ஸோ க்ளோஸ் இட். This 2, this 3. Again this 3, this 2. So this 3, this 2. Fine. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். யாராவது ட்ரை பண்ணிங்களா? ஸோ இதில் 3, இதில் 2, இதில் 2, இதில் 3, இதில் 3, இதில் 2, இதில். ஸோ லைக் தட். கேன் யூ கிவ் அ ட்ரை? Just say how many of them tried, yes or no. Chat window டைப் பண்ணுங்கள். Yes, sir. ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம அடிப்படையாக நம்மளுடைய மூளையின் வேலைப்பாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே இப்போ சில பேர் வந்து வலது கை பயன்படுத்துவோம், சில பேர் இடது கை பயன்படுத்துவோம். ஸோ வலது கை பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு வந்து இடது பக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ரைட் ஆஃப் த பிரெயின் கண்ட்ரோல்ஸ் த லெஃப்ட் ஆஃப் த பாடி அப்படின்வாங்க. ஓகேவா? இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து 2 ஹேண்டோட கோஆர்டினேஷன். அப்போ என்ன ஆகும்னா, உங்களுடைய மூளை முழுவதுமே வந்து ஒரு ஆக்டிவேட் ஆகக்கூடிய ஒரு தன்மை கிடைக்கும். ஓகே, அதான் இந்த கேமுடைய இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். ஸோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். ஸ்னேகா, ஆலிஸ், முத்து, மீனா, நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, ஆனால் யாரும் தளபதி ஃபேன்னா யாருமே வரலையே. சரி, ஓகே, வில் கண்டினியூ. இந்த மாதிரி குட்டி கேம்ஸ் அப்பப்போ ஒன்றும். விஜய்வா? ஜெகன்? ஓகே, ஃபைன். ஸோ திஸ் ஷோஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸோடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு இதில் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு நார்மலாக நம்மளை சுற்றி பூ விற்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இவர் ரோஜா பூ விற்கிறாரு. ரோஜா பூவோட விலை வந்து ஒரு 10 ரூபா விற்கிறாருன்னு வச்சுங்க. அவருக்கு வந்து ஒரு 3 ரூபா லாபம். ஓகே, 3 ரூபா லாபம். 7 ரூபாய்க்கு அவருக்கு வாங்குறாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவர் 7 ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு, 10 ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு. சரிங்களா? அவருக்கு வந்து 3 ரூபா லாபம் ஆக்சுவலாக. ஸோ இதில் என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, ஸோ distribution of wealth is far more equitable than formal sector. இந்த 7 ரூபாவில் வந்து 7 ரூபான்னு சொல்கிறத நான் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிளில் சொல்கிறேன்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இட்லி வாங்குறீங்கன்னு வச்சுங்க. உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடையில், ரோட்டோரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடையில் இட்லி வாங்குறீங்கன்னு வச்சுங்க. அந்த இட்லியோட விலை வந்து ஒரு 12 ரூபான்னு வச்சுங்க. 12 ரூபான்னு வச்சுங்க இட்லியோட விலை. ஸோ 6 ரூபா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இட்லி. 10 ரூபா இருக்கணும். 10 ரூபா வச்சுப்போம் இட்லியோட விலை. 10 ரூபான்னு வச்சுப்போம் ஒரு இட்லியோட விலை. அதில் வந்து அவனுக்கான அந்த கடை செய்கிறவனுக்கான ப்ராஃபிட் வந்து 4 ரூபா தான். மீதி 6 ரூபா வந்து அந்த மாவு எட்டுன்னு வந்தது, அந்த மாவு தயாரித்தது, அந்த வண்டியில் எட்டுன்னு வந்தது, அந்த அந்த பொருள் வாங்கிட்டு வந்தது. ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும். ஓகே. ஸோ அந்த கொடுத்த 10 ரூபாவில் 6 ரூபா வந்து மற்றவங்களுக்கெல்லாம் போயிடுச்சு. 4 ரூபா தான் அவனுக்கு வருது. வேறஸ் இதே இட்லியை நீங்கள் வந்து ஒரு ஐ கிளாஸ் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சிங்க. நீங்கள் ஒரு ஐ கிளாஸ் ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் போயிட்டு இதே இட்லியை சாப்பிட்றீங்க. அந்த இட்லியை சாப்பிடும்பொழுது இட்லியோட விலை வந்து 300 ரூபா இருக்குது. அதில் பெரும் பகுதியாக அவன் வச்சுப்பான். மீதி ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சொச்சமான பகுதி தான் இந்த எக்கோசிஸ்டத்துக்கு போகும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த வெல்த் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறதில்ல. நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் வெல்த் ஈக்குவலாக எல்லாருக்கும் போய் சேர்றதில்ல. வேறஸ் நீங்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு ரோட் கடையில் சாப்பிடும்போது அங்கே அந்த வெல்த் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட். அதான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெல்த் இஸ் ஃபார் மோர் ஈக்விட்டபிள் தேன் ஃபார்மல் செக்டர்ஸ். ஓகே. இதில் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல், இவர் ரோஜா விற்கிறார் இல்லையா, அவருக்கு இன்கேஸ் உங்களை பிடிச்சிருக்கு, நீங்கள் வந்து சூப்பராக ஒரு மனசில் டக்குன்னு அவர் தோணுதுன்னா உங்களுக்கு இமீடியட்டாக 50% டிஸ்கவுண்ட் அவர் கொடுக்க முடியும். இதே டிசிஷனை ஒரு ஃபார்மல் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 5% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணுன்னா கூட அது வந்து சிஓ லெவல் வரைக்கும் போய் மேனேஜர்லாம் மீட்டிங்லாம் போட்டு தான் முடிவு எடுக்கணும். இவர் ஆனால் டக்குன்னு ஒரு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு 50% டிஸ்கவுண்ட்டில் அந்த பொருளை கொடுக்க முடியும். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஆல் பாசிபிள் வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் செக்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஆக்சுவலாக நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ரெண்டாவது விஷயம், இப்போ இந்த கடையை பாருங்கள். இது வந்து ஒரு கீழே இருக்க அந்த கலர் பவுடர்லாம் பார்த்து நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன மாதிரியான ஒரு விழாக்காக இது இருக்கும் அப்படின்னு. இந்த கலர் பவுடர் பார்த்தா என்ன தோணுது உங்களுக்கு? கீழே இருக்கக்கூடிய கலர் பவுடரு, கலரு, இதை பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஹோலி ஃபங்க்ஷன் சார். ஓலி. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஓலிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கலர் பொடிகள்லாம் இருக்குது. ஓகே. ஸோ இவருடைய பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங்கில் இவர் வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவார், ஓலி பவுடர் விற்பார். ஈவினிங்கில் வரக்கூடிய கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவருடைய பிஸ்னஸ் ஐடியா மாடல் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுவார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலில் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய பெரிய கன்சர்னில் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு 7 அல்லது 8 வருஷம் ஆகும் அவங்க மாஸ்டர் ட்ரைனிங் பண்ணி. whereas this is possible just like that in a day. Just a minute. Okay. So for these people, ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஃப்ளூயிடாக, ரொம்ப ஸ்டாக்னண்ட்டாக இல்லாமல் நமக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையாக இருக்குது இந்த பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் எல்லாமே. ஓகே. இட் இஸ் மோர் ஃப்ளூயிட்னா ரொம்ப ஈஸி ஃப்ளோயிங்காக இருக்கும், அதான். ஓகே. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் கம்பேர்ட் டு அ பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே. ஓகே. இது வந்து ஒரு பாண்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சண்டே மார்க்கெட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடைங்க. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மார்க்கெட்டு இந்த மாதிரி இடத்துக்கெலாம் போகும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா என்னன்னு தெரில, நிறைய குட்டி குட்டி ப்ராடக்ட் நிறையா வரும், புது புது ப்ராடக்டாக வரும், ரொம்ப ரொம்ப இன்னோவேட்டிவான ப்ராடக்ட்லாம் கூட வரும். பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு ஹெட் மசாஜர் எட்டுன்னு வருவாங்க, இல்லை வந்து ஒரு ஃபவுண்டன், காரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு டூலாக எட்டுன்னு வருவாங்க. 15th ஆகஸ்ட்னால் அதுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு விதமான கொடிகள்லாம் வரும், புதுசாக. நீங்கள் மளிகை கடைங்க இந்த நிறைய மார்க்கெட்லாம் போனீங்கன்னா புது புது ப்ராடக்ட்லாம் வரும் நிறையா. ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளுடைய அன்றாட தேவையை நிறைவேற்றுற மாதிரியான குட்டி குட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் வரும். ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் வரக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸில், ஓகே, நீங்கள் இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு எவ்வளோ பிளானிங் இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ நிறைய பொம்மைங்கள்லாம் வந்து சைனாலேருந்து வாங்குவாங்க. அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எல்லாமே ஒரே டைமில் எல்லா இடத்துலையும் போய் சேரும்படியாக செய்கிறாங்க இல்லையா?
இப்போ பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கவர்ன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது. அவங்க தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் நார்ம்ஸு, அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கான மெஷர்ஸ்லாம் இருக்குது. இங்கே அந்த மாதிரி எந்த மெஷர்ஸும் கிடையாது. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு முக்கியமான மெஷர் எது தெரியுமா? ஒன்லி மெஷர் இஸ் ட்ரஸ்ட். ஓகே, த ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். இது ஒன்று தான் வந்து இவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம். ஓகே, ஸோ பை ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அண்ட் இன்னோவேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆன் எ டெய்லி பேசிஸ். தினந்தோறும் அவங்க வாழ்க்கையில் நடக்குது. ஓகே, ரொம்ப சூப்பராக அற்புதமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஓகே இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அன்இன்க் பிஸ்னஸஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எம்ப்ளாயப். ஓகே, எல்லாருக்குமே வந்து அது பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருந்தாலும் சரி, அண்ட் படித்தவனாக இருந்தாலும் சரி, படிக்காதவனாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட். எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, நீங்கள் இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆர்கனைஸ்ட் பிஸ்னஸில் கூட டிரான்ஸ்ஜெண்டரையோ இல்லை வந்து ஏஜ்டு பர்சன்ஸையோ எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்கன்னா கிடையாது. யூ கேனாட் டெல். பட் இந்த பிஸ்னஸ், இந்த அன்ஆர்கனைஸ்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிஸ்னஸில் தான் எல்லாருக்குமான வேலைவாய்ப்பு இருக்குது. நாம் அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நடுவில் இருக்கவர் பாருங்கள், இவர் வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் விற்கிறவர். சம்திங் லைக் பொரிக்கடலை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ், இல்லை பாவ் பாஜி. இவர் வந்து மார்னிங் வந்து பாவ் பாஜி இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் விற்பார். ஈவினிங்கு வேறு ஒரு இடத்துல வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவார். ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்க முடியும். இவர் பாருங்கள், இவர் வந்து ஒரு டெய்லர். இவர் வந்து பேசிக்கலாக வந்து ஒரு இப்போ பாண்டிச்சேரியில் ஒரு நேரு ஸ்ட்ரீட்னு ஒன்று இருக்குது. நேரு ஸ்ட்ரீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய துணி கடை இருக்கும். 10-15 துணி கடை இருக்கும், 20-30 துணி கடை இருக்கும். இவங்களுக்கு வரக்கூடிய கஸ்டமர் யாரும் வந்து ரிப்பீட்டிங் கஸ்டமர் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் ஒரு கடையில் போய் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க, திருப்பி அதே கடையில் போகிறவங்களுக்கு ரிப்பீட்டிங் கஸ்டமர். நமக்கு கடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ரிப்பீட்டபிள்லாம் கிடையாது. அப்படி இருந்தாலும் இவங்க வரக்கூடிய கஸ்டமரை எவ்வளோ டைம் இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு அவங்கள கவர்ந்து இழுக்கிறதுக்கு. ஒரு கடைக்குள்ளார ஒருத்தவங்க துணி எடுக்க வராங்க. துணி எடுக்க வந்தோன்னே வித்தின் அவரை பார்த்து ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணி வித்தின் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்குள்ளார இவருக்கு எந்த ட்ரெஸ்ஸு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்து கொடுக்கணும். ஓகே, அப்போ அவருடைய எந்த அளவுக்கு அவர் பேசணும், அவருடைய பேச்சு, அதை வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிச். அதாவது நீங்கள் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கீங்க, அந்த ஐடியாவை ஒரு இன்வெஸ்டர்கிட்ட நீங்கள் சொல்கிறீங்க முதல்ல அப்படின்றப்போ எவ்வளோ சூப்பராக கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது கிடைக்கும், அந்த பிஸ்னஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றது பிச் அப்படின்வாங்க. இவர் பாருங்கள், இந்த டெய்லரு அந்த ஒரு 30 செகண்டுக்குள்ளார உள்ளே வரக்கூடிய ஒரு கஸ்டமரை அவரை பார்த்து, அவர் உடம்பை பார்த்து, இவருக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு கரெக்டாக இருக்கும், இந்த மாடல் கரெக்டாக இருக்கும்னு எடுத்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு அல்லது 2 செட்டிங்குள்ளார அவர் கரெக்டாக கொடுக்கலன்னா அந்த பிஸ்னஸ் அன்றைக்கி போச்சு அவருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த திறமைகள் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இதை வந்து நம்ம ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிட்ச் அப்படின்வாங்க, ஐடென்டிஃபைங் த கஸ்டமர்னுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவங்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக ரொம்ப ஓகே. ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் பார்த்திங்கன்னா அன்இன்கில் வந்து ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எம்ப்ளாயர், எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஈக்குவலான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கக்கூடியது. ஓகே, ஸ்டில் நிறைய மாணவர்கள் வராங்க, சந்தோஷம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் பிஸ்னஸ். ஓகே, இப்போ ஒரு சின்ன குட்டி கதை. இது ஒரு கதை தான், ஆனால் குட்டி கதை. இது எனக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம். இது நடந்த விஷயம்னா ஒரு சின்ன விஷயம் மாதிரி. இது ஒரு பாருங்கள், அங்கே ஒரு பிஸ்னஸ், பெரிய ஒரு பிஸ்னஸான ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் பேர்லாம் வெளில நிற்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு மால் மாதிரி ஒரு பிளேஸ்க்கு வெளியில் வந்து ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓ வந்து அவங்க டீமுக்கு வந்து சில ஐடியாஸ்லாம் சொல்லின்னு இருக்கார். அப்போது ஒரு சின்ன பையன்
அவன் என்ன பண்ணுறான், வந்து அந்த சிஓ கிட்ட வந்து கை பிடிச்சி நிற்கிறான், கை கேட்குறான், எனக்கு காசு போடுங்க அப்படின்னு கேட்குறான். அவர் ஒரு மீட்டிங்கில் பிஸியாக இருக்கார்ல, அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, நீ போ இங்கே பேசக்கூடாது, இங்கெல்லாம் பேசக்கூடாது, நீ முதல்ல இங்கேருந்து கிளம்பு அப்படின்றாரு. அவர் அந்த பையனை விரட்ட பார்க்குறாரு. பட் இருந்தாலும் அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான்னா அங்கேயே நிற்கிறான், அங்கேயே கொஞ்சம் நேரம் நின்று இருக்கான், திருப்பி கேட்டு கிடக்குறான். அவருக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகுறாரு, என்னடா போக மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கெட்லலாம் கையை தேடுறாரு. உடனே இவர் கையை விட்டோன்னே, அவர் தலைவரில், அவர் கையை விட்டோன்னே உடனே எல்லோரும் சுற்றி இருக்கவங்களாம் அவங்களாம் பாக்கெட்லேருந்து கையை எடுத்து ஒரு காசு எடுத்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ரூபா எடுத்து அந்த பையன் கையில் போட்டுறாரு. போட்டோன்னே அவனுக்கு பயங்கர சந்தோஷம், 5 ரூபா கொடுத்துட்டாங்கப்பா, 1 ரூபா 2 ரூபா போட மாட்டாங்க, இவர் 5 ரூபா போட்டார். கையில் இப்படி பிடிச்சிக்கிறாரு, அந்த காசை பிடிச்சிட்டு கடன்னு ஓடுறான். அந்த பையன் ஓடி போய் அவனுடைய இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுறான். போயிட்டு இதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சூப்பரான விஷயம் இருக்குது. அவன் பக்கத்தில் ஒரு குட்டி பையன் இருக்கான், அவன் தம்பி. அவங்ககிட்ட போயிட்டு, அவனை இடிச்சு, அங்கே பாரு அவர் இருக்கார் பார்த்தியா, அவர் தான் நம்ம கஸ்டமர், சூப்பராக காசு கொடுக்குறாரு, இப்போ நீ போய் வாங்க போ அப்படின்னு அவனை தள்ளி விட்றான். ஓகே, இதை நம்ம நிறைய சமயத்தில் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்த்துருப்போம். இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம் சொல்லுங்கள் பாப்போம். வாட் we கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் சினாரியோ. இந்த சினாரியோலேருந்து நம்ம நிறைய சூப்பரான லெசன்ஸ்லாம் கற்றுக்க முடியும். உங்களுக்கு எதாவது தோணுதா சொல்லுங்கள். வாட் யூ see ஃப்ரம் திஸ் சினாரியோ. நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சினாரியோ சொன்னேன் இல்லையா, இந்த சினாரியோலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். எனி ஐடியாஸ்? சும்மா சொல்லுங்கள், தப்பாக இருந்தால் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐடென்டிஃபைங் த செல்லிங் ஏரியா. ஓகே, எங்கே போய் அவங்ககிட்டருந்து வாங்கணுன்ற அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, அப்புறம் சும்மா ஜென்ரலாக சொல்லுங்கப்பா. வாட் யூ see ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டோரி. இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுங்க. தப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல, சொல்லுங்கள், எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். கதை முதல்ல புரிஞ்சிச்சான்னு சொல்லுங்கள். எஸ் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். நான் என்ன சொன்னேன்றது புரிஞ்சிச்சா? எஸ், ஓகே. இப்போ சொல்லுங்கள். எஸ் நோ மட்டும் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கப்பா நீங்கள். சரி சொல்லுங்கள். இப்போ அந்த பையன் பார்த்தீங்கன்னா 2 தடவை அவர் திட்டியும் போவே இல்லை. அதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? அந்த பையன் 2 தடவை திட்டியும் அவன் வந்து போவே இல்லை. அவன் கரெக்டாக இருக்கான், அவன் தொழிலில் அவன் கரெக்டாக இருக்கான். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, விடாமுயற்சி. அவன் கண்டினியூஸாக முயற்சி பண்ணினே இருக்கான்ல, அது அடையிற வரைக்கும் கண்டினியூஸாக முயற்சி பண்ணினே இருக்கான். இது ஒரு விஷயம். 2வது, அங்கே 7 பேர் இருந்தாலும் யார்கிட்ட போய் கேட்கணுன்னு அவனுக்கு தெரியுதுல்ல. யார்கிட்ட போய் கேட்கணும், யார்கிட்ட கேட்டால் கிடைக்கும்ன்றது தெரியுதுல்ல, அது ஒரு விஷயம். ஓகே, எல்லாத்தையும் போய் கேட்கல, அவங்க மீதி இருந்த டீம்கிட்டலாம் கேட்கல. அவன் டைரெக்டாக யார் அந்த சிஓ அவன்கிட்ட தான் போய் நிற்கிறான். ஓகே, இது ஒரு விஷயம். 3வது விஷயம், அவனுக்கு அந்த காசு கிடச்ச உடனே என்ன பண்ணுறான், கடன்னு அவனுக்கு இடத்துக்கு ஓடி போயிடுறான். ஓடி போயிட்டு அவன் தம்பிக்கிட்ட போய் அதை வாங்க சொல்கிறான். சாலமன் என்ன வேணும் சொல்லுங்கள். You have something to say, Solomon? Raise the hand. Okay. Nothing, sir. ஓகே, இப்போ ஜாலியாக தான் கை தூக்குனீங்களா? சரி, ஓகே. ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் மினிட். ஸோ இந்த இன்சிடெண்ட்லேருந்து நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் திங், டாக் டு த டிசிஷன் மேக்கர். யார்கிட்ட நாம் பேசணுன்றதை முடிவு பண்ணணும். எல்லாத்தையும் பேசக்கூடாது. ஒரு விஷயம், இது வந்து லைஃபுக்கும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயந்தான். ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்புக்கோ இல்லை பிஸ்னஸுக்கு மட்டும் இல்லை. யார்கிட்ட போய் பேசினா மேட்ரு முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சும்மா எல்லாருக்கிட்டையும் போய் வளவலான்னு பேசிட்டு இருக்கக்கூடாது. டாக் டு த டிசிஷன் மேக்கர், இது மொதல் விஷயம். செகண்ட் விஷயம் பாருங்கள், பர்சிஸ்டன்ட்.
ஒரு தடவை ஒன்று நடக்கலைன்னொன்னே ஐயோ அவ்வளோதான் முடியாது நடக்காது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. கண்டினியூஸாக முயற்சி பண்ணணும். அந்த பையன் பாருங்கள், அவர் போகணும்னு சொன்ன பிறகும் அங்கேயே நிற்கிறான், திருப்பி நிற்கிறான். அவனுக்கு தெரியும், அதனால் அங்கேயே நிற்கிறான். பர்சிஸ்டன்ட், முயற்சி பண்ணினே இருக்கணும். ஓகே, முயற்சியை மட்டும் நிறுத்தவே கூடாது. மூணாவது, ஒன்ஸ் யூ கெட் த டீல் ப்ரொடெக்ட் இட். ஓகே, அவன் கையில் காசு வந்தோன்னே எல்லாத்தையும் போய்ட்டு இந்த பாருங்கள் எனக்கு காசு கிடச்சிச்சு கையில், நான் வந்து 5 ரூபா கொடுத்துட்டாருன்னு யார்ட்டையும் பெருசாக சொல்லலாம் அவன். ஓகே, ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் ஆகணும் என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர், எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சக்ஸஸிவ் பிஸ்னஸ் பயங்கரமாக அட்வர்டைஸ் பண்ணுவாங்க, பயங்கரமாக சொல்லுவாங்க அவங்க பிஸ்னஸ் பயங்கரமாக ஆகிடுச்சின்னு. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் காசை பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு யார்கிட்டையும் கொடுக்காம ஓடி போயிடுறாரு. ஒன்ஸ் யூ கெட் த டீல் ப்ரொடெக்ட் இட். கடைசி கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். அவன் தம்பிக்கிட்ட போயிட்டு நீ போயிட்டு இப்போ கேளு, அவர் தான் நம்ம கஸ்டமரு, நம்ம காசு கொடுக்க ரெடியாக இருக்காரு, அவர்கிட்ட விடக்கூடாது, நீ போய் கேளுன்னு அடுத்த ஆள் அனுப்பிச்சி விட்றான் பார்த்தீங்களா. அதுதான் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். உங்களுக்கு கஸ்டமர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கஸ்டமரை விடக்கூடாது, அவங்கள திருப்பி எப்படி அப்படின்னு போகணும் அடுத்த ஸ்டெப்பு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெசன்ஸ் தட் வி கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் தீஸ் பர்சன்ஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ இன்னும் நிறைய பேர் வராங்கப்பா. மேக் இஸ் பிரதர் டு கெட் ஸ்கவுல்டிங் ஃப்ரம் தட் பர்சன். தம்பிக்கிட்ட திட்டு வாங்க வச்சான்றது வேறு விஷயம். பட்டு அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்லேயும் சொல்லலாம். அண்ணனுங்க ஏதாவது திட்டு வாங்கினாங்கன்னா நான் வாங்கினதை நீயும் போய் வாங்கடான்னு சொல்லிட்டு அவனையும் அமுச்சு விடுவான். ஓகே, இன்னொரு ரொம்ப சூப்பரான லெசன் பார்த்தீங்கன்னா லெசன் ஆஃப் என்எஃப் அப்படின்றாங்க. ஓகே, இது நான் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் நான் பார்த்த ஒரு விஷயம். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இப்போ நிறைய இடத்துலலாம் கூட இந்த கடை போடுறாங்க, ஆலுவேரா ஜூஸ்லாம் கடை போடுறாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? ஆலுவேரா, அப்புறம் வந்து அதான் கத்தாழை ஜூஸு, அப்புறம் நிறைய இயற்கை மூலிகைலாம், ஆவாரம்பூ, இதெல்லாம் ஜூஸ் நிறைய பேர் சின்ன சின்ன கடைகளில் போடுறாங்க. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு நான் பாண்டியில் இருக்கேன், பக்கத்தில் சாரம் பக்கத்தில் ஒரு கடை, அங்கே இந்த மாதிரி ஜூஸ் போடுறாங்க, ஆலுவேரா ஜூஸ் போடுறாங்க. அவங்க ஆலுவேரா ஜூஸ் போட்டு ஜூஸ் வந்து 10 ரூபா 20 ரூபா ஆக்சுவலாக ஜூஸ், சரிங்களா? ஸோ ஜூஸ் நான் போய் ரெகுலராக குடிப்பாங்க. அப்போது அவர் பக்கத்தில் அந்த லேடி வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நீம் ஜூஸ் வச்சுருக்காங்க. நீம் ஓகே, வேப்பிலை ஜூஸ். நான் வந்து கேட்டேன் அவங்ககிட்ட, சில பேர் வந்து வேப்பிலை ஜூஸ் கேட்குறாங்க, அவங்களுக்கு டம்ளரில் ஊற்றி கொடுக்குறாங்க. ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஜூஸ் குடிக்கிறாங்க. ஸோ நான் முதல்ல இந்த ஜூஸ் குடித்தேன், அது பேர் என்ன, கத்தாழை ஜூஸ் குடித்தேன். குடிச்சிட்டு அவங்ககிட்ட வந்து இந்த நீம் ஜூஸ் கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்க கொடுத்தாங்க. நீம் ஜூஸுக்கு காசு கேட்கும்போது வெறும் 20 ரூபா மட்டும் தான் வாங்கிக்கினாங்க. நான் இப்போ கேட்டேன், ஏங்க இந்த மாதிரி 20 ரூபா போதும்னு சொல்லிட்டீங்க, நீம் ஜூஸுக்கு கேட்கவே இல்லையே அப்படின்னு. இல்லைங்க, நீம் ஜூஸ் வந்து எங்கள் வீட்டிலே இருக்குது வேப்பிலை மரம், அதுக்கு நான் எதுவும் பெருசாக காசு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பட்டு இது வந்து கத்தாழை நான் வாங்கணும், அதனால காசு அதுக்கு அப்படின்றாரு. ஓகே, இப்போ இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா, போதும் என்ற மனம் பொன் செய்யும் அப்படின்றாங்களே, அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு வர காசு இது போதுங்க, எனக்கு இது வரைக்கும் போதுங்க அப்படின்னு அவர் மனசில் நினைக்கிறார் பார்த்தீங்களா. அதுதான் அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், மனசில் ஒரு நிம்மதி இருக்குங்களே, அது வேறு எங்கே போனாலும் கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் a minute, கீர்த்தனா வந்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் ரிலீஃப், ஓகே எனக்கு இது போதுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நான் இது வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட டிஸ்கஸ் பண்ணேன். ஸோ லைக் இப்போ நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிறைய கடைகள்லாம் பாருங்கள், எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். நிறைய கடைகள் நம்ம சுற்றி இருக்கும், நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைகள். அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்தும் கடையை வச்சுருப்பாங்க, அவங்க சாகிற வரைக்கும் அந்த கடையிலே இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க மனசில் இது போதும் நமக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, என்னால் இது வரைக்கும் இருந்தால் போதும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு திருப்தி அடையக்கூடிய அந்த மனசு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து ரொம்ப அற்புதம். இதை வந்து நீங்கள் கார்ப்பரேட் பிஸ்னஸில் போய் ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு இதை வந்து பல வருஷம் கழிச்சு தான் இது தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஆனால் இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இவங்க வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. எங்களுக்கு இது வரைக்கும் போதும், இந்த இருக்கிற காசு போதும், இதை வச்சு நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்கள். அதான் சூப்பரான விஷயம். ஓகே, இருந்தாலும் அவங்க பிஸ்னஸ் செய்யும்போது ரொம்ப சூப்பராக செய்வாங்க.
இதுக்கான ஒரு அற்புதமான எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது ஆட்டோ டிரைவர் அண்ணாதுரை. கேள்விப்பட்டீங்களா இவரை பற்றி? ஆட்டோ டிரைவர் அண்ணாதுரை இவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டீங்களா இவரை பற்றி? ஆட்டோ டிரைவர் அண்ணாதுரை. இவர் வந்து ஒரு ஹைஸ்கூல் பாஸ்ட் அவுட்டு, ஹைஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்டு, பாஸ்ட் அவுட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, ட்ராப் அவுட்டு. ஹைஸ்கூல் தாண்டல இவர் ஒரு ஆட்டோ வச்சுருக்காரு. ஓகேங்களா? அதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான இவர் ஒரு ஆட்டோ டிரைவர்னு சொல்லிடுறேன் முதல்ல. ரெண்டாவது விஷயம், இப்போ இவருடைய சம்பளம் ஒரு மாதத்துக்கு, ஒரு வருஷத்துக்கு கூட வச்சுக்கோங்க, ஒரு மாதத்துக்கு 1.5 லட்சம் சம்பாதிக்கிறார் இப்போ அவர். என்னடா ஆட்டோ ஓட்டுறாருன்ற 1.5 லட்சம் சம்பாதிக்கிறாருன்ற வருஷத்துக்கு அப்படின்னு. என்ன மேட்டர்னா, அவர் வந்து ஆட்டோ ஓட்டுறாரு. ஆட்டோ ஓட்டும்போது அவர் பார்க்குறாரு, என்னடா மக்களுக்கு என்ன கஷ்டம், மக்களுக்கு என்ன நம்ம கொடுக்கலாம், அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயம் தேவைப்படும் ஆட்டோவில் போகும்போது. ஃபஸ்ட்டு அடிப்படையாக தேவைப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன? செக்யூரிட்டி. சேஃபாக போய் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சேரணும், அதான் அடிப்படையாக. அடுத்தது காசு கம்மியாக இருக்கணும். இதுதான் பேசிக்காக. அதுக்கப்புறம் என்ன மக்களுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்க்குறாரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவருடைய ஆட்டோவில் ஃபுல்லாக வந்து எல்லா நியூஸ் பேப்பரு மேகசின்லாம் வைக்கிறாரு. எல்லாமே ஃபிலிம்ஃபேரு, ஃபெமினா, நியூஸ் பேப்பரு, கல்கி, குமுதம் எல்லா புக்கும் வைக்கிறாரு. பார்த்தாங்கன்னா மக்கள் வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் புக் எடுத்து படிக்கிறாங்க, கொஞ்சம் பேர் தான் பேப்பர் படிக்கிறாங்க, நிறைய பேர் படிக்கிறது இல்லை. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா, சரி அடுத்த லெவலுக்கு அப்கிரேட் ஆகிறாரு. அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, லேப்டாப்பு, ஐஃபோனு, ஐபேடு, ஸோ இதெல்லாம் கொடுக்குறாரு. ஸோ நீங்கள் அவருக்கு ஆட்டோவில் போகும்போது நீங்கள் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணினே போக முடியும். சார்ஜிங் போர்ட் தராரு. உங்களுக்கு பே பண்ணணுன்னா கிரெடிட் கார்டில் பே பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஆட்டோவில் கிரெடிட் கார்டில் பே பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மாதத்துக்கு சில பேர் ரைட்ஸ் போகிறாங்க இல்லையா, அவங்கள போகிறவங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து போகிறவங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு. எவ்ரி வீக் வந்து ஒரு கான்டெஸ்ட் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி அதில் டாப் 5ல் வரவங்களுக்கு மணி கொடுக்குறாரு, கான்டெஸ்ட்டில் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாதர்ஸ் டே அன்னைக்கு அப்பாங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ, மதர்ஸ் டே அன்னைக்கு அம்மாங்கள் வந்தால் ஃப்ரீ, டீச்சர்ஸ்க்கு எப்போதுமே ஃப்ரீ ரைடு ஃப்ரீ. ஓகே. ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு காதலர்களுக்கு ஃப்ரீ. ஓகே. சப்போஸ் அதுமாரி இந்த கார்ப்பரேட் ஜெயின்ட்லாம் இருக்காங்களே, இப்போ டிசிஎஸோடைய நாராயணமூர்த்தி அவருடைய பர்த்டே அன்னைக்கு டிசிஎஸ் எம்ப்ளாயீஸ்க்கெலாம் ஃப்ரீ. ஸோ இந்த மாதிரி மக்களை வந்து மக்களுக்கு என்ன கொடுக்கலாம், என்ன மாதிரியான வேல்யூ அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்து இப்போ அவர் வந்து இப்போ நிறைய பேர் அவருக்கு வந்து மணி கொடுக்குறாங்க, நிறைய பேர் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நிறைய பேர் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவருக்கு அட்வர்டைஸிங் ஸ்பான்சரில் வரக்கூடிய காசு வந்து 1.5 லட்சம் ஐ திங்க் பர் மந்த் அவருக்கான சேலரி. அவர் இன்னும் ஆட்டோ தான் ஓட்டுறாரு. ஓகே. ஸோ இதில் என்ன விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன தொழில் செய்யணுன்றது முக்கியம் இல்லை, அந்த தொழிலில் எந்த அளவுக்கு நம்ம முழுமையாக செய்கிறோம், எந்த அளவுக்கு நம்மளை ஈடுபடுத்துகிறோம், நம்ம யாருக்கு வேலை செய்கிறோமோ அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், மனசில் ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுது. ஸோ கஸ்டமருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் முக்கியம் அப்படின்னு இவர் ஆட்டோ டிரைவர் அண்ணாதுரை. ஓகே. இவர் ஒரு சூப்பரான வெப்சைட்டும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு, நீங்கள் போய் பாருங்கள். லிங்க்கை வந்து நான் உங்களுடைய சேட் விண்டோவில் டைப் பண்ணுறேன். ஸோ லவ்லி சுந்தர் அவங்களுக்கு தெரியுது போல, அவருக்கு தெரியுமா அவங்களுக்கு? அமேசிங் auto.in அந்த வெப்சைட், நீங்கள் டைம் கிடைக்கும்போது போய் அந்த வெப்சைட்டில் பாருங்கள். சேட் விண்டோவில் போட்டிருக்கேன் அந்த வெப்சைட்டு, அமேசிங் auto.in அப்படின்ற வெப்சைட். ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் போய் அவரை பற்றி தெரிஞ்சிங்க. தேங்க்யூ சுந்தர். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அவர் வந்து டெட்எக்ஸ் டாக்ஸ் 6 டாக் கொடுத்துருக்காரு இது வரைக்கும். ஓகே. என்டிடிவியில் பேசியிருக்காரு, சிஎன்எனில் பேசியிருக்காரு. ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரியுதுன்னா, நாம் வந்து நம்மக்கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னு நினச்சிடாதீங்க. உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நாம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப சூப்பராக முன்னேறலாம். ஓகே. கீர்த்தனா என்னமோ சொல்ல வரீங்களா? கீர்த்தனா, யூ வாண்ட் டு சே சம்திங்? ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிள். ஓகே. இவர் ஒரு லேமேன் தான். ஸோ இவர் என்ன யோசிச்சாருன்னா,
என்னை நம்பி கஸ்டமர் ஏறுறாங்க ஆட்டோவில், அவங்களுக்கு நான் என்ன மேக்ஸிமம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் யோசிச்சதுனால தான் வந்து இன்றைக்கி அவர் வந்து ஒரு இஸ் மோர் தென் எ செலிப்ரிட்டி நோ. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் திங். ஸோ வாட் யூ சே அபவுட் த ஸ்டோரி ஆஃப் அண்ணாதுரை? இஃப் யூ லைக் த ஸ்டோரி, ஜஸ்ட் புட் எ வாவ் இந்த chat window. உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருந்தா, நான் இப்போ போட்டிருக்கேன் வாவ் அப்படின்னு, நீங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட் போடலாம். இஃப் யூ லைக் திஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் அண்ணாதுரை, put it in your chat window. If you like, triple wow. Thank you GR Tech. Can give a wow. ஸோ சூப்பரான விஷயம்லாம் நம்மளை சுற்றி எப்போதுமே அற்புதமான விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு. தேங்க்யூ. மெனி பீப்புள் ஹவ் கிவன் சூப்பர், கிரேட், நைஸ். ஓகே, நைஸ், கிரேட் 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 கிரேட், ஃபைன். ஸோ இப்போது தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி. இந்த செல்ஃப் கண்டென்ட்னு நினைக்கும் போது எனக்கு என்னை சுற்றி நடந்த ஒரு சின்ன கதை, அதையும் சொல்லிடுறேன். நான் ஒரு நாள் வந்து காய்கறி வாங்கிட்டு ஒரு கடையில் போயிட்டு ஸ்டேஷ்னரிஸ்லாம் வாங்கிட்டு திருப்பி வந்திருந்தேன். வந்துட்டு இருக்கும்போது, அதாவது திஸ் வில் டெல் யூ அபவுட் ஹியூமனிட்டின்னு சொல்லலாம், அல்லது எப்படி வந்து அந்த ஒரு ஏழ்மையில் இருக்கும்போதும் அவங்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கதைன்னு சொல்கிறதோட நடந்த விஷயம்னு சொல்லலாம். அப்போது தூரத்தில் ஒரு ஆள் நடந்து வரதை நான் பார்க்குறேன். அவர் யாருன்னு பார்த்தா, எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வந்து பலாப்பழம் விற்கிறவர். எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட பலாப்பழம் விற்கிறவர் அவர், சரிங்களா? ஸோ பலாப்பழம் விற்றுக்கிட்டே அவர் வந்து பலாப்பழம் விற்பார். அவரோட வண்டி அங்கே இருக்குது, அந்த பலாப்பழம் தள்ளின்னு போகிற அந்த வண்டி அங்கே இருக்குது. அது பக்கத்தில் வந்து அவங்க மனைவி உட்காண்ட்ருக்காங்க. அவர் வந்து ரோட்டில் அவங்க காலையிலுக்கு சாப்பாடு டிஃபன் அவங்க ஒய்ஃபுக்கும் அவருக்கும் வாங்கிட்டு அந்த ரோட்டில் நடந்து வந்துட்டுருக்காரு. டக்குன்னு ஒரு 2 வீலர் ரொம்ப வேகமாக ஒரு பொண்ணு ஒருத்தவங்க ஓட்டின்னு வராங்க. ஓகே, அவங்க ஓட்டின்னு வந்து டக்குன்னு நிறுத்திடுறாங்க. இவர் வந்து திடீர்னு நடு ரோட்டில் வந்தோன்னே அந்த பொண்ணுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு. பயங்கரமாக அந்த பெரியவர் வந்து திட்டுறாரு, பயங்கரமாக திட்டுறாங்க. அவங்க இருந்த ஒரு டென்ஷனில் கோவத்தில் பயங்கரமாக திட்டிடுறாங்க. திட்டிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. கொஞ்சம் அவர் மேலே தான் தப்பு இருந்தாலும் அவர் வயசுக்கு இது கொடுத்து அவங்க திட்டாமல் இருந்திருக்கலாம். பட் ஆனால் அவங்க நல்லா திட்டிட்டு போயிடுறாங்க. திட்டிட்டு போன பிறகு அன்றைக்கி நான் போயிடுறேன். அடுத்த நாள் அதே சமயம் ஆல்மோஸ்ட் சேம் டைமில் நான் அங்கே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. நான் அந்த பலாப்பழ கடையிலேருந்து பலாப்பழம் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன். பலாப்பழம் வாங்கும்போது அவர் என்னை பார்த்துக்கிட்டே எதிரில் எட்டி யாரையோ பார்த்துருந்தார், யாருக்காவோ வெயிட் பண்ணியிருந்தார். எதுக்காக இந்த மாதிரி நிற்கிறாரு அப்படின்னு நான் யோசித்தேன். கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நேற்று அந்த போன அந்த பொண்ணு வண்டியில் பைக்கில் போனாங்க இல்லையா, ஸோ அதே பொண்ணு தூரமாக வர்றதை பார்த்தோன்னே இவங்க 1 நிமிஷம் இருங்க அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நேராக அந்த பொண்ணை போய் வண்டியை கை காட்டி நிறுத்தினார். ஸோ நான் கூட வந்து நேற்று அந்த பொண்ணு திட்டினதுக்காக வந்து திருப்பி திட்ட போகிறாரு அப்படின்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் அங்கே நடந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப என்னை நெகிழ வச்சிருச்சு. என்ன நடந்துச்சுன்னா, ஓகே, ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா, அங்கே வந்து அந்த பொண்ணுக்கும் வந்து 1 நிமிஷம் பயம் வந்துருச்சு. இவர் ஏதோ திட்ட போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் பைக்கை நிறுத்திட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. உடனே இவர் சொல்கிறாரு, நேற்று நீங்கள் போகும்போது உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை தவற விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு அந்த மொபைல் ஃபோன் எடுத்து கொடுக்குறாரு. ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு ஃபோன். அவர் யூஸ் பண்ணலனாலும் அந்த கடையில் கொடுத்தா அவருக்கு ஒரு காசு கிடைக்கும். ஓகே, ஆனால் அவர் வந்து அந்த ஃபோனை எடுத்து திருப்பி கொடுக்குறாரு. அப்போ அந்த இடத்துல பாருங்கள், அந்த பொண்ணுக்கு 1 நிமிஷம் ஒன்றுமே புரியல. அப்படியே கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்துடுச்சு. சொல்கிறாங்க அந்த பொண்ணு, எனக்கு வந்து அவங்க ஒரு பேங்க்கில் வேலை செய்கிற எம்ப்ளாயாக, இந்த ஃபோனில் தான் நிறைய முக்கியமான கான்டாக்ட்லாம் இருந்துச்சு. அந்த கான்டாக்ட்ஸ் ஃபோனை இங்கே தொலைச்சிட்டோன்னா எனக்கு நேற்றுலேருந்து ஒன்றுமே புரியல, இன்றைக்கி நீங்கள் ஃபோனை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு வந்து வண்டி நிறுத்திட்டு அவளை பார்த்து கை கூப்பி வணங்குறாங்க. அப்போ அந்த மனிதாபிமானத்தை பாருங்கள். அவருக்கு இருக்க அந்த ஏழ்மையிலையும் அவர் வந்து அந்த ஒரு நிலைமையில் இருக்கார் பாருங்கள்.
இது நம்மளுடைய பொருள் இல்லை, நாம் ஏன் இதை வச்சுக்கணும், இதை அவங்ககிட்டே கொடுத்துடலாம். அதான் என்கிட்ட வந்து சொல்கிறாரு. அவருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, என் பொண்ணு வயசு இருக்கும் அவங்களுக்கு, என் பேத்தி வயசு இருக்கும் அந்த பொண்ணு, ஏதோ இந்த தெரியாமல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அந்த அக்செப்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. தட் இஸ் சம்திங் கிரேட், வி ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் ரியலி. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் அனதர் ஸ்டோரி. ஃபைன். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா, இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இது நான் சொல்லலை, கேப்டன் ரகுராமன் அப்படின்றவர் சொல்லியிருக்காரு. இவர் வந்து பிரசிடென்ட் அட் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இவர் ஆக்சுவலாக கேப்டன் ரகுராமன் வந்து ஒரு ஆர்மியில் இருந்தவர். ஆர்மியில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி, மகிந்திராவோட கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணார். இப்போ வந்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிட்டடோட பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார். ஓகே, ஸோ இவருடைய ஒரு அற்புதமான வாசகம் என்னென்னா, வி டோன்ட் நீட் 2 or 3 5,000 crore கம்பெனி. பெரிய பெரிய யூனிகார்ன் கம்பெனிஸாக 5,000 கோடி கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனி தேவையில்லை. அதுக்கு பதிலாக 5,000 2 அல்லது 3 கோடி கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனி இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, 5,000 அதாவது சின்ன சின்ன கம்பெனியாக நிறையா இருக்கணும், அப்போ தான் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அதாவது இந்த மாதிரியான கம்பெனியில், இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷனில் உங்களுடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எப்படி இந்த மாதிரி 2 or 3 crore கம்பெனி எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா, இதுக்காக நீங்கள் போய் பெருசாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம். நம்ம சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை இன்னும் எப்படி மேம்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, விசி ஃபண்ட். ஆக்சுவலாக ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்குறாங்கன்னு வச்சுங்க. ஸ்டார்டிங்கில் பிஸ்னஸ் தொடங்கும்போது அவங்க சொந்த காசு போட்டு ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்வெஸ்டர்லாம் காசு கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு பேர்லாம் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நாம் சொல்கிற இந்த விசி ஃபண்ட் என்னென்னா, விசி நாம் பார்க்குறது, நம்ம கண்ணால் நம்ம பார்க்குறது, தட்ஸ் கால்டு விசி ஃபண்ட். ஓகே, என்ன இது விசி ஃபண்ட், எப்படி நம்ம பார்க்குறது, என்ன பார்க்குறது அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஒரு ஆக்சுவலாக இது மும்பை போகிற வழியில் ஒரு கடை, ஒரு சின்ன பொட்டி கடை. இது ரொம்ப பொட்டி, ஒரு சின்ன ஹோட்டல் மாதிரி. ஓகே, இவங்க வந்து சூப்பராக வந்து இந்த சப்பாத்தி மாதிரி, காக்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது, இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் செய்கிறாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த டிஷ்ஷு. இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 15 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதோட விலை என்ன சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா 15 ரூபா இந்த ஹோட்டலில். ஓகேவா, பட் இதோட வர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபாய்க்கு மேலே. நீங்கள் எந்த ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் போனாலும் மினிமம் 150 ரூபாலேருந்து 200 ரூபா வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இதே பிளேட்டுக்கு. பட் அவங்க ஆனால் 15 ரூபா தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த ஹோட்டலுக்கு ஒரு உங்களை மாதிரி ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் விசிட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹோட்டலுக்கு பார்க்குறாங்க, இந்த ஃபுட் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப க்ளீனாக ஹைஜீனிக்காக இருக்குது, பட் நீங்கள் ஏன் பாட்டி 15 ரூபா தான் கொடுக்குறீங்க, விற்கிறீங்க, நீங்கள் ஒரு 30 ரூபா விற்கலாமே பிஸ்னஸை அப்படின்றாங்க. அவங்க சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. நீங்கள் ஏன் இந்த கடையில் இங்கே விற்குதுன்னே எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியல, நீங்கள் வெளில ஒரு போர்டு வைக்கலாமே அப்படின்றாங்க. அதுக்கு அந்த பெண்மணி வந்து, போர்டுனா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு பேப்பரில் அந்த கடை பேர் எழுதி, இங்கே வந்து இது கிடைக்குது அப்படின்னு எழுதி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது ஒரு ரொம்ப சின்ன விஷயந்தான், இது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன விஷயந்தான் அவங்க செஞ்சது. பட் என்ன ஆச்சுன்னா, இன்னும் சில நாட்கள் கழித்து அவங்க வரும்பொழுது, சில மாதங்கள் கழித்து அவங்க வரும்பொழுது, அவங்க சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைக்கு வெளியில் இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் வச்சுட்டாங்க அழகாக, 30 ரூபாய்க்கு இந்த பொருள் கிடைக்கும் அப்படின்னு. வெளியில் நிறைய காருங்கள்லாம் நிற்கிது ஆர்டர் வாங்குறதுக்கு. ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் வந்து சமத்தியாக வளர்ந்து போச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை யாரை ஏற்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? நாம் தான், நீங்கள் தான் அந்த மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும். உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ கடைகள் இருக்குங்களா, சின்ன சின்ன கடைகள், அந்த கடைகளில் நாம் என்ன பண்ண முடியும், அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எப்படி மாற்ற முடியும்? ரொம்ப பெரிய ஐடியாலாம் நீங்கள் எட்டுன்னு வர வேணாம், ரொம்ப சிம்பிளாக அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எப்படி மாற்றுறது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிங்க. டெஃபினட்டாக நமக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களை சுற்றி ஒரு டெய்லர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க. டெய்லரை வந்து இல்லை ஒரு செலவு செய்கிறாங்க இல்லையா, அயன் பண்ணுறவங்க, அவங்களுக்கு எதாவது ஒன்று பண்ண முடியுமா, அவங்களுடைய லைஃப்பை இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிள் ஆக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று, ஒரு பேனரு, ஒரு போஸ்டரு, ஒரு சின்ன விஷயம். இதை நீங்கள் இந்த ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் கூட ஒரு இமேஜ் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதாவது ஒரு ரோட்டில் வந்து ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க, அவன் வந்து காசு கேட்பாங்க, யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. என்ன எழுதியிருப்பாருன்னா, ஒரு போர்டு எழுதியிருப்பார், என்னென்னா, எனக்கு கண்ணு தெரில, நீங்கள் காசு கொடுங்க அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க.
ஸோ யாருமே காசு போட்டு போக மாட்டாங்க. அப்போது ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணுன்னா வந்து அந்த போர்டை அழிச்சிட்டு வேறு ஒன்று எழுதும். என்ன எழுதும்னா, டுடே இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டே, டுடே இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டே, தேங்க்யூ, அது மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க. பட் ஐ கேன் நாட் see this beautiful day அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அன்னையிலேருந்து காசு நிறைய வரும். ஸோ இது என்ன விஷயம் அப்படின்னா, நம்ம பார்க்கக்கூடிய கோணம், அவங்களுக்கு நம்மளால் என்ன சின்ன விஷயம் நம்மளால் செய்ய முடியும், அது மூலமாக அவங்க வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக ஒரு மறுமலர்ச்சி நடக்கும். அதில் நாமளும் டைரெக்டாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே, உங்களுக்கும் அதில் ப்ராஃபிட் வரும், அவங்களுக்கும் ப்ராஃபிட் வரும். இது ஒரு வின்-வின் சுச்சுவேஷன், எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஜெயிக்கக்கூடிய தன்மை. ஓகே, இப்போ நம்ம எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கூட பெரிய ஐஸ்கிரீம் ஷாப்லாம் இருக்கும். ஆனால் ஒரு சின்ன கடை ஐஸ்கிரீம் வந்து சூப்பராக இருக்கும், அவங்ககிட்ட தான் நான் வாங்கி சாப்பிடுவேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து we can just contribute, very small things we can contribute. Okay, so the ultimate goal of this beautiful time I had with you all is work with India Unink. உங்களுடைய ப்ராடக்டை இங்கே கொடுங்க, ஷோ யுவர் ப்ராடக்ட் இயர். இந்த இடத்துல உங்கள் ப்ராடக்ட் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா எங்கே வேணாலும் சக்ஸஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் போய் ஒரு பெரிய விஷயம் செய்யணும்னு நினைக்கிறதோட, இந்த மாதிரி நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கடைகள், கூடியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அந்த இடத்துல நாம் என்ன செய்ய முடியும், ரொம்ப சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், இந்த இடத்துல நம்மளோட ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது மூலமாக நம்ம இந்தியாவை இன்னும் ஒரு சிறப்பான ஒரு நாடாக மாற்ற முடியும். ஸோ இந்தியா ஒரு வல்லரசாக்கணுன்றது நம்ம அப்துல் கலாமுடைய நினைவு, அதை வந்து நம்மளால் இது மூலமாக நிறைவேற்ற முடியும். ஓகே, ஒரு சின்ன குவிஸ் இருக்குது, இதுக்கப்புறம் நம்ம குவிஸ் விளையாட போகிறோம். இட்ஸ் அ குவிஸ் கேம் கைண்ட் ஆஃப் திங், ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ பிஃபோர் தட் ஐ ஜஸ்ட் டெல் அபவுட் மை செல்ஃப். ஸோ ஜெகன் சொன்னார். ஓகே, இது என்னோடய வெப்சைட். யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் மை வெப்சைட் hemakumar.in. ஸோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருப்போம். அதில் பயோமெடிக்கல் நீங்கள் இருக்கிறதுனால லெக்சர் நோட்ஸ்லாம் இருக்கும் சிலதெல்லாம். ஸோ இதனோட யூடியூப் சேனல் டெலி 3.0 அப்படின்றது என்னோடய யூடியூப் சேனல். ஸோ அங்கேயும் நிறையா பயோமெடிக்கல் ரிலேட்டடாக லெக்சர்ஸ், ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ரிலேட்டடாக லெக்சர்ஸ் இதெல்லாம் நிறையா போடுவேன் நான். அப்புறம் ஆங்கர் எஃப்எம்னு ஒரு ஆடியோ பாட்காஸ்ட், இதில் நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் மெசேஜஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஆடியோஸ் இதில் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஃபோட்டோகிராஃபி ரிலேட்டடாக என்னுடைய ஆர்வம் அது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில். ஓகே, அண்ட் fine, just a minute. And this is as I told, my website. You can contact me anytime for any kinds of queries. My mobile number, my email. கீழே ஒன்று பாருங்கள், புதுசாக ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இது பேர் வந்து வாட் 3 words அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னடா அது வாட் 3 words அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதாவது இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த வாட் 3 words அப்படின்ற கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு உலகத்திலே இல்லாமல் ஒரு இடத்துல போய் மாட்டிக்கிட்டீங்க. இப்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இடத்துல இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லலாம், ஒருத்தவங்களுக்கு பதில் சொல்லணுன்னா, நான் வந்து இந்த ஒரு கடைக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறேன், இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கிட்ட நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இடத்துல போய் நீங்கள் நிற்கிறீங்க, அப்போ எங்கே அவங்களுக்கு வழி சொல்லணுன்னா எப்படி சொல்கிறது? அதுக்கு தான் இவன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த வாட் 3 words அப்படின்ற கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த முழு உலகத்தையுமே, இந்த என்டையர் குளோபையுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஸ்மால் பாட்ஸஸாக பிரிச்சிடுறாங்க. ஓகே, முழு உலகத்தோடைய பரப்பளவுக்குமே ஃபுல்லாக குட்டி 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 பாட்ஸாக பிரிச்சிடுறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு பாட்ஸும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஒரு பாட்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இது வந்து கூகுள் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா, என் வீட்டு வாசலில் ஒரு பாட்ஸ் இருக்கும், வீட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பாட்ஸ் இருக்கும், வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பாட்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய பாட்ஸஸ். ஓகே, ரொம்ப சின்ன சின்ன பாட்ஸஸ். இந்த ஒரு பாட்ஸையும் 3 words ஓகே வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஃபுல் உலகத்துக்குமே ரிப்பீட் ஆகாத 3 டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸை வச்சு உங்களோட லொக்கேஷனை போடுறாங்க. ஓகே, இப்போ நான் போட்டிருக்க இந்த circles.turtlenecks.backbone எங்கள் காலேஜில் என் டிபார்ட்மெண்ட்டோட வாசல் படி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வாட் 3 words மூலமாக உங்களுடைய அட்ரஸை நீங்கள் போட முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட அட்ரஸை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். வெப்சைட்டில் போய்ட்டு what3words.in அப்படின்ற வெப்சைட்லேயோ அல்லது
இதுக்கும் எனக்கும் அந்த வெப்சைட்டுக்கும் எதுவும் சம்மந்தம் இல்லை. நான் எதுவும் அந்த வெப்சைட்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மேட்டர். நீங்கள் எந்த மூலையில் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் உங்களுடைய அட்ரஸை வந்து மற்றவங்களுக்கு கரெக்டான லொக்கேஷனை பின் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் நிற்கிற லொக்கேஷனை மற்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியும்னா அது இந்த வாட் 3 வேர்ட்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஆப் மூலமாக தான் நடக்கும். ஓகே, ஒரு சின்ன குவிஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குவிஸ் கேம் விளையாட போகிறோம். Just a minute. Just a minute. I'm having some problem. நம்ம ஒரு குவிஸ் கேம் விளையாட போகிறோம் இப்போது. ஓகே, ஒன் மினிட் அப்படியே எல்லாம் லைன்லேயே இருங்க. நான் ஒரு தடவை ஸ்க்ரீன் வந்து லைட் ஹேங் ஆகிடுச்சு. 1 மினிட். ஓகே, தேங்க்யூ. சுகாஸ்னி எம், நீங்கள் உள்ளே வரும்பொழுது சாரி 1 மினிட் வந்துட்டேன். ஐம் பேக். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன குவிஸ் பண்ண போகிறோம். மினிட். ஃபைன், இதுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் சேட் விண்டோவில் டைப் பண்ணுறேன்.